السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابنا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، آپ کیا سبب ہے لا تمنا کہ آپ نہیں اعتبار کرتے ہمارا علی یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو لناصحون ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ اسے بھیج دیں، معنا ہمارے ساتھ، غدا کل، یرتع ویلعب اور وہ ہمارے ساتھ وہاں کھیلے کودے گا اور کھائے پیے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کالا تو انہوں نے کہا، انی لا یحزننی مجھے تو یہ بات غمگین کرتی ہے کہ ان تذہبوا کہ تم لے جاؤ اس کو بے ہی اپنے ساتھ اس کو لے جاؤ، وَأَخَافُ اور مجھے ڈر ہے یَأْکُلُهُ الذِّئْبُ کہ اسے کھا جائے گا بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافل ہی رہو گے۔ قالوا انہوں نے کہا، لئن اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا، ذئب وَنَحْنُ عُصْبَةٌ تو ہم تو ایک بڑی جماعت ہے، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ تو اس وقت ہم ہوں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ فلما ذهبوا پھر جب وہ لے گئے اس کو بے ہی اس کو، وَأَجْمَعُوا اور اتفاق کر لیا انہوں نے اس بات پر، یجعلوہ کہ ڈال دیں گے اس کو فی غایبات الجب ایک گہرے کنویں میں، وَأَوحَیْنَا اور ہم نے وحی بھیجی الیہ اس کی طرف، لا تُنَبِّئَنَّہُم کہ تو انہیں ضرور آگاہ کرے گا، بِأَمْرِہِم ان کے کاموں کے بارے میں، ھذا یہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں آپ ان کو آگاہ کریں گے، وَھُمْ لَا یشعرون اور انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوگی اس بات کی۔ وَجَاءُوا آبَاءَہُمْ اور پھر وہ عشاء یبکون، وَجَاءُوا اور وہ آئے آبَاءَہُمْ اپنے باپ کے پاس، عشاء رات کو، یبکون روتے ہوئے۔ قالوا یا ابنا انہوں نے کہا، ہے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق بے شک ہم جب دوڑ لگا رہے تھے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے، وَتَرَکْنَا یوسف ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو عند متاعنا اپنی چیزوں کے پاس، فَآكَلَهُ الذِّئْبُ اس کو کھا گیا بھیڑیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَمَا اور نہیں تو اور ما نہیں انت تو بے مومنین تو یقین کرنے والا، لانا ہم پر، ولو کنا صادقین ولو اور اگرچہ ہم ہوں سچے، اگرچہ ہم سچے ہوں، وجاءوا علی قمیصہ اور وہ لے آئے تھے اس کی قمیص بدم کاذب کا خون لگا کر، قال بل سولت لکم انہوں نے کہا کہ تم نے تو بنا لیا ہے اپنے لیے، انفسکم اپنے دل تمہارے نے یہ بات بنا لی ہے، امرا یہ بات، فصبر جمیل تو پس صبر اچھا ہے، واللہ المستعان اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اعلیٰ ما تصفون جو تم کہتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ اور پھر آ گیا وہاں ایک قافلہ، فارسلوا بھیجا انہوں نے، واردہم اپنا سکا پانی پلانے والا جو ہوتا ہے، فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ اور پس اس نے ڈالا اس نے دلوہ اپنا ڈول، قال بشریٰ اس نے کہا خوشخبری ہے، ھذا یہ تو خوشخبری ہے، غلام
غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوا بَدَاتا، اور اس نے چھپا لیا اسے مال سرہو، چھپا لیا، بداتا مال تجارت سمجھ کر۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا تھا جو وہ کرتے تھے۔ وشاروہ، اور اس نے بیچ دیا، انہوں نے بیچ دیا، بثمن بخس، ثمن قیمت کے بدلے، بخسن بہت کم قیمت کے بدلے، دارہم بہت کم کچھ درہموں کے بدلے، معدودات گنتی کے چند درہموں کے بدلے۔ وکانوا فیہ من الزاہدین، وکانوا اور وہ تھے فیہ اس میں، من الزاہدین نہیں تھے وہ دلچسپی دیکھنے والے، یا نہیں تھے وہ رغبت لینے والے۔ وقال الذی، اور کہا اس نے، اشترہ جس نے اسے خریدا، من مصر، مصر کے اس آدمی نے، لامرأتہ اپنے بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اس کی مطلب قیام جو ہے اس کا بہت عزت والا ہونا چاہیے، عزت سے اسے رکھنا۔ آسا ممکن ہے، ینفعنا یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، اور نتخذہ یا ہم بنا لیں اس کو، ولادا اپنا بیٹا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے، مکنا ہم نے جگہ دی، لے یوسف کو، فی الارض ملک میں، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں، من تعویل تعبیر، احادیث باتوں کی تعویل بتائیں، واللہ اور اللہ، غالب ہے، علی امرہ اپنے کام پر، اور لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ جو ہیں وہ لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ ولما بالغ اشدہ، پھر ولما اور جب بالغا وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو، آتینہ ہم نے عطا کی اس کو، حکمن و علما، حکمن حکمت، و علما علم۔ وکذالک اور اسی طرح سے، نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، وغلقت الابواب، قالت ہیت لک، اور وہ اس نے پھسلایا، جس کے گھر میں وہ تھا اس نے پھسلایا اپنے نفس سے، وغلقت الابواب اور وہ بند کر دیے اس نے تمام دروازے۔ وقالت اور اس سے کہا کہ ہے تعالیٰ کا، آجا جلدی سے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، بے شک میرا رب، بے شک میرا آقا جو ہے، احسانہ اس نے بہت اچھا رکھا ہے مجھ کو، بہترین رہائش دی ہے مجھ کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے، ظالمون ظالم لوگ۔ تو یہ ہو گئی آیت نمبر 23 تک۔ اب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ بھائی جو تھے انہوں نے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں گے، تو وہ اسی کے بارے میں ہے کہ وہ کنویں میں ڈالنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ قالو وہ کہنے لگے، یا ابنا اے ہمارے ابا جان، ما لکا کیا ہو گیا آپ کو، لا تمنا کہ آپ تو نہیں ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے، یوسف علی یوسف وَإِنَّ اللَّهُ ناصِرٌ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اور آپ ہیں کہ ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم اس کو کھلانا پلانا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنہ لہ حافظون، اسے بھیج دیجیے ہمارے ساتھ کل کو، اور تاکہ وہ بھاگے دوڑے کھیلے کودے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کالا تو حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी ला यहज़ुनुनी, कि मुझे ये बात गमगीन रखती है, अन तज़हबू बिही व आख़ाफ़ु याकलुहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, कि तुम तो उससे गाफिल हो जाओगे, उसको ले जाके अपने काम काज में लग जाओगे और उसके कोई भेड़िया वगैरह ना उठा के ले जाए, भेड़िया ना खा ले। तो मुझे इस बात का धड़का, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहता। तो उन्होंने कहा, कालू लाइन आकलाहू, के अगर ये भेड़िया खा जाएगा तो फिर हम तो किसी काम के ना हुए, हम तो एक बड़ी जमात हैं, तो हम तो फिर खसारे में जाएंगे। तुम्हारा क्या फिर फ़ायदा बड़ी जमात होने का अगर इसको भेड़िया खा जाएगा। हज़रत याकूब का अंदेशा ज़ाहिर था ही, सही था। उस ज़माने में कबाइल की मुआशी ज़िंदगी का बड़ा दारोमदार मवेशियों पर ही था। दिन के वक्त मवेशियों को वो चराने के लिए ले जाते थे और शाम को ले आते थे, अपने अपने खैमों में आराम करते थे। चनाचे हज़रत याकूब के घराने का भी यही मामूल था। भेड़िए मवेशियों के दुश्मन होते हैं और कोई ना कोई ऐसा हादसा होता ही रहता था, तो फिर इसलिए परेशान होते थे कि जब ये ले जाने को कहते थे तो ये परेशान होते थे। तो फिर ऐसा भी मतलब उनके ज़ुबान से बेख्तियार निकल गया कि भेड़िए न खा जाए। इस बात पे उन्होंने ना ये सोचा कि चलो हम ये बहाना बना लेंगे कि भेड़िया खा गया, झूठा किस्सा बना के पेश कर देंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनको कुएं में डाल दिया। उन्होंने मतलब एक बात पर वो मुत्तफिक हो गए थे। फलम्मा ज़ाहबू बिही, फिर जब वो उसको लेकर चले गए, वाजमाऊ, और वो हो गए एक बात पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, या जालूहू फी, या बातिल जुब्बे, कि वो उसको डाल देंगे किसी अंधे कुएं में। वो है ना इलाहे, और हमने उसकी तरफ वही भेजी। किसकी तरफ? यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। अल्लाह कह रहा है कि हमने वही भेजी, ला तो नब्बे अन्नहुम, ताकि हम उसको आगाह कर दें कि अमरहिम, उनके कामों के बारे में, भाइयों के कामों के बारे में, कि वो आपके साथ क्या करने वाले हैं। वे अमरहिम हाजा, उनके उस कामों का हम उन्हें बता दें कि वो आपके साथ क्या करने वाले हैं। हम ला यशुरून, कहते हैं कि आप उन्हें ज़रूर आगाह करेंगे जब ये उनके कामों के बारे में, जब आप मतलब बड़े ओहदे पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह ने फिर उनको बड़े ओहदे पर पहुंचाया, तो उन्हें उस वक्त शऊर ही नहीं होगा कि ये वाकई हमारा भाई है। वजाऊ अबाहुम ऐशा अय्यबकून, और वो रात के रोते रोते हुए अपने बाप के पास आए। और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया और भेड़िए का झूठा किस्सा बनाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनका झूठ जान गए थे और कहा, तुम्हारे नफ्स ने ये बात तुम्हारे लिए खुशनुमा बना दी है, मगर मैं तो सब्र जमील ही का शेवा इख्तियार करूँगा, मैं तो सब्र ही करूँगा। सब्र के मानी है मसाइब को झेलना, और जमील के मानी है ऐसी बात जो बहुत पसंदीदा हो, यानी सब्र करना और शिकायत ना करना। बड़ी खूबी के साथ जो सब्र किया जाए उसे सब्र जमील कहते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही उन पर सब बशारतें पूरी हुई थीं। फरमाया, इस मामले में हिकमत इलाही का हाथ है, लिहाजा मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं बग़ैर शिकवा के किए ये फ़राक झीलता रहूं, ये जुदाई झीलता रहूं। फिर आयत नंबर 18 में खून आलूद कुर्ते का जिक्र किया, जिसमें से इनका झूठ खुल गया और बड़ी होशियारी और मक्कारी से उन्होंने शहादत दी और गौर किया कि अगर भेड़िए ने हमला किया था तो ये कुर्ता सही सलामत कैसे आ गया, उसे तो तार तार हो जाना चाहिए था। तो जब उन्होंने कुर्ते को देखा तो उस वक्त ये कहानी उन्हें मन गढ़ंत लगी।
इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको एक ऊंचे मुकाम पर बैठाना था। आयत नंबर 19 में एक अरब कबीले का कुएं पर से गुजर हुआ तो उसने क्या कहा कि एक आदमी पानी लेने के लिए भेजा, तो उसने वहाँ से डोल जब डाला तो उसमें से एक लड़का निकल आया। तो डोल खींचने वाले ने तज्जुब का इजहार किया और खुशी से चिल्लाया कि ये कितना खूबसूरत बच्चा है। तो उसे कीमती मता समझ के उसे छुपा लिया ताकि उसको बेच दिया जाए। तो उसी वक्त उसके भाइयों को भी पता चल गया कि कोई लड़का कुएं से निकाल लिया गया है, तो वो दौड़ते हुए चले आए। तो उन्होंने उससे बहाना बनाया कि ये तो हमारा भागता हुआ गुलाम था, तो हमें वापस कर दो। तो उन्होंने ना उसे चंद सिक्कों के एवज एक रईस के हाथों बेच दिया। अजीज, कुरान ने उसे अजीज कहा है, अजीज के हाथ बेच दिया। तो अजीज वो होता है जिसकी कोई भी मज़ाहमत ना कर सके। उसके ख़रीद कर उन्होंने जब ख़रीदा तो वो अपने घर ले गए। उनकी अखलाक देखकर, उनके तौर तरीके देखकर कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना घर बार का सारा इंतज़ाम उनके हवाले कर दिया और अपनी बेगम से कहा कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी बहुत अच्छी तरह से हिफाजत करना, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, या हो सकता है कि ये हमें कुछ नफ़ा दे या हम बेटा बना लें, जो भी होगा। खैर, फिर उन्होंने वह शाही ख़जाने का अफसर बना दिया। अजीज़ मिस्र ने पहले तो उन्हें खूबसूरत गुलाम देखकर ही ख़रीदा था, फिर जब चंद दिनों के बाद उनके जौहर खुल गए तो उनकी रास्तबाजी, पाकी और नेक अमली से मुतासर होकर अपने सारे घर के इजाफी इंतज़ाम जो थे, मुख्तार कुल जो थे, उन्हें बना दिया। अब यहाँ उनके लिए वो मैदान पैदा हुआ जहाँ आपके जौहर खुलने लगे और बतदरीज तख्ते मिस्र तक ले गए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका मक्कन्ना यूसुफ़ा फिल अर्द, हमने मुल्क में यूसुफ को जगह दी, आबाद किया। गुलाम होकर बिके थे लेकिन मुअज़्ज़ज़ मोहतरम होकर ज़िंदगी बसर करने लगे। और ये बात और भी नुमायाँ हुई कि आप पर तावीलुल अहादीस के इल्म की राहें भी खुल गईं, जिसकी खबर सितारों वाले इब्तिदाई ख्वाब में अल्लाह ने दी थी। इसी आयत में अल्लाह ने आगे फरमाया है कि अल्लाह गालिब है अला अम्रिही, अल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। देखो, जिस तरह चाहता है अल्लाह करता है, वही करता है जो अल्लाह चाहता है। यूसुफ के भाइयों ने उन्हें नामुराद करना चाहा था, लेकिन वही बात हुई कि फतह और कामरानी उनका मुकद्दर बन गई। तो आज हमने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 22 तक किया। बाकी आइंदा कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।